부탁하고요. 특히 통역은 내용만 위주로 해주세요. 다른 말들을 더 이상 하시지 말고요. 그래야만 시간을 지킬 수 있을 것 같아요. 네. 두 번째 퀘스천부터 묻겠습니다. VFA 이슈의 키 개념을 쓰는 거죠. 그러니까 가상화폐 발행자의 요건이 뭐냐 이것입니다. Yes, as I was explaining also on the slides, I believe the most important requirements are the appointment of the BFA agent, the anti-money laundering officer, and then that you need system auditor, those, and then of course we're talking about the issuer, right? And then of course the white paper needs to be in line with the requirements of the authority in Malta. So that is also one of the key where a lot of time is spent making sure that everything is done perfectly to the satisfaction of the VFA agent, to the satisfaction of the system analyst as well. 네, 그래서 이제 요건은 아까 전에 말씀드렸던 그 VFA 에이전트를 이제 임명을 하고 또 자금 세탁 보고 담당관도 있었고요. 또 시스템 감사인과 같은 그 담당인들이 있었습니다. 이 담당자들을 임명하는 것이 굉장히 중요하다고 생각을 하고요. 또 백서를 이제 등록을 할 때에 몰타의 규제에 맞게 요건에 맞게 준비하는 것이 중요하다고 생각합니다. 예, 그리고 이 10가지 질문은 제가 별도로 여기 오신 모든 분들에게 정리를 해서 영어로 한글로 정리해서 제가 다 보내드리겠습니다. 그러니까 혹시라도 이 질문 때문에 조금 지내실 분들은 그냥 편히 계시면 제가 다 보내드리겠습니다. 양해를 구합니다. 예, 그 다음 ICO의 요건에 대해서 간단하게 발표하겠습니다. Yeah, the requirements on the ICO itself is the same as on the ICO issuer. So the ICO, as I explained, the most important from an ICO perspective is the white paper, which is the paper which is equivalent to the prospectus, is the paper being presented to the investor, where the ICO issuer is promising to deliver something. And that is why the authorities would have to review it, and everyone has to agree that it is within the ambit of the law. 네, ICO의 요건에서 가장 중요한 것은 백서라고 할 수 있겠습니다. 왜냐하면 투자자들에게 어떤 약속을 하는 것이기 때문입니다. 그렇기 때문에 당국에서 이 백서를 리뷰를 하고 모두가 여기에 대해서 동의를 할 수 있어야 되는 것입니다. May I add something? May I just add? In terms of when you're designing the ICO, part of the thinking process is whether you want to stay within the VFA law, or you want to create a token, or maybe you would prefer to create a financial asset, because if you create something which is similar to a share, then the requirement is of shares, not of the VFA Act. And therefore, you might want to analyze how what setup you're doing your ICO, because that will reflect on the requirements, because it's not all ICOs will fall under the VFA Act. So that is one of the big advisory side from us, how to structure to fit within one type of 또 ICO를 디자인하실 때 또 생각하셔야 될 부분이 뭐냐면 VFA에 남아 있을 것인가, 아니면 토큰이나 금융자산 쪽으로 좀 생각을 해볼 것인가를 고려를 하셔야 됩니다. 왜냐하면 토큰이나 금융자산과 같은 경우는 아까 말씀드렸던 VFA 법안에 적용이 되지 않기 때문입니다. 그래서 분석을 해보셔야 될 것 같습니다. 어느 쪽으로 가는 것이 더 좋은지에 대해서 모든 것들이 다 VFA 법안에 적용되는 것이 아니기 때문에 그 부분에 대해서 저희가 자문을 드리자면 중요하다고 생각하겠습니다. 예, VFA로 우리나라 똑같습니다. 정권이냐 또는 이제 토큰
코인 토큰 중에서 정권형 코인 토큰이 있고 유틸리티가 있듯이 그에 따른 선택을 얘기를 하고 있는 것 같습니다. 그리고 6번째 질문입니다. 퀘스천입니다. 재단법인과 코퍼레이션을 선택한다는 ICO에서 어떤 법인은 어떤 형태의 법인을 선택하는 것이 가장 좋으신지 간단한 의견들 매니징 앤드 텍스테이션을 고려하셔서. So I know many existing ICOs have already been done in foundations. I don't believe there are many done in companies, of course, because so far in companies there's a big question whether you're breaking the law by doing the ICO. In Malta there is no such question. So if the concern between a foundation and a company is the legality of issuing the ICO, of issuing the coins, then you can choose either one. From a tax perspective, it depends on the situation, but I don't believe there would be significant tax advantage by using a foundation in Malta. I know other countries there are advantages for choosing a foundation. That is not really the situation in Malta. So the choice between foundation or company, that is entirely up to the issuer to say what on their preference. The law, the VFA Act, refers to a company. Not refers. It's designed around a company. But of course, that is purely the decision of the issuer. 네, 지금까지는 사실 ICO가 재단이 이제 많은 ICO를 했던 경우가 있습니다. 사실 그냥 일반 기업법 같은 경우는 혹시나 법에 저촉이 되지 않을까 하는 그런 의구심이 있어서 이랬던 것 같은데요. 사실 몰타에서는 크게 이제 법에 저촉이 된다거나 그런 부분이 없으니까요. 이 부분에 대해서는 걱정을 하지 않으셔도 되고요. 이제 조세나 세금과 관련한 부분에서는 사실 다른 나라에서는 재단이 더 유리할 수도 있지만요. 몰타에서는 딱히 그렇지 않습니다. 그렇기 때문에 기업에서 재단으로 하는 것이 유리할 것인가, 기업에서 하는 것이 유리할 것인가는 사실 그 발행 기관이 선택하는 것이라고 할 수 있겠습니다. 예, 기본적으로 다른 데와 달리 컴퍼니가 더 유리한 면이 많이 있다고 단 한마디로 말씀드릴 수 있겠습니다. 통역 그렇게 네. 개발, 사실 제가 가장 어려운 게 그거지 않습니까? 싱가포르나 스위스 같은 데서 개발을 맡은 우리나라의 법인이 ICO를 실질로 담당하는 법인이 그 돈을 가지고 나오는 어려움을 다 느끼지 않습니까? 그 부분에서 제가 마지막으로 9번째 물어보고 이 반에 대한 물어보고 마무리하겠습니다. Well, it's very much a Korean question in the sense of what complexities would there be in Korea and what's the tax situation in Korea. From a Maltese perspective, there aren't any restrictions in terms of funding the development company. And so from a Maltese side, there are no restrictions as such. From a Korean side, of course, there could be withholding taxes. There could be, there's an ample number of issues to be considered. But from a Maltese side, the funding side, there's no restrictions from Malta. And as I said, there are also no foreign exchange controls. 네, 그래서 이 질문은 사실 굉장히 한국적인 질문인 것 같아요. 한국의 여러 가지 복잡성 그리고 그 조세 시스템에 대한 문제들이 사실 몰타의 입장으로 봤을 때 한국에 있는 기업에 이렇게 펀딩을 주는 것에 대한 제한은 없거든요. 한국에서 뭐 원천 징수세나 여러 가지 이슈들이 있지만 몰타 입장에서 봤을 때는 펀딩하는데 전혀 문제가 없습니다. 그리고 앞서 말씀드렸다시피 이제 외환 거래에 대해서도 저희가 이제 그 규제가 없습니다. 네.
뭐 상당히 아마 지금까지 제가 경험한 홍콩도 약간 비슷하죠. 싱가포르나 스위스는 훨씬 더 규제가 약하고 우리나라 사람들이 ICO를 하기 좋은 환경인 것 같습니다. 예, 그럼 이만 좀 감사드립니다. 땡큐. 그리고 여기 나와 계시는 김현철 변호사님에 대해서 얘기 드리자면은 서울대 컴퓨터공학과를 나와서 사실은 가장 이제 이런 쪽에 친화적인 변호사님이라고 봐야 되겠죠. 제 개인적으로는 후배시기도 한데 오늘 모시고 앞으로 좀 우리 ICO나 혹은 이런 새로운 테크놀로지적인 어떤 이슈들에 있어서 앞으로 많은 좋은 서비스를 하실 수 있을 거라고 생각합니다. 그래서 일단 간단하게 세 가지 질문을 묻도록 하겠습니다. 많은 분들이 이제 아는 이슈들이 많기 때문에 아주 키 포인트로 질문 드리고 답변을 듣도록 하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 법무법인공무원 김현철 변호사입니다. 예, 너무 간단하게 인사하셔서 제가 깜짝 놀랐습니다. 예, 우리나라에서 합법적으로 ICO를 할 수 있습니까? 2017년 9월 19일에 금융위원회가 ICO를 전면적으로 금지했습니다. 그런데 대한민국 헌법 12조이라는 누구든지 법률과 적법한 절차에 의하지 않으면 처벌받지 아니한다는 조항이 있습니다. 이건 이제 구체적으로는 형벌에 관한 조항인데 이 헌법은 침해를 주는 행정처분에도 동의하는 적용됩니다. 따라서 9월 29일에 있었던 그 금융위원회의 방침은 근본적으로는 근거 법률이 없기 때문에 일단은 무효라고 봐야 됩니다. 그러니까 종전의 그 법률로 규제되는 행위가 아니라면 국내에서 ICO를 했다는 그 자체만으로 위법이라고 할 수 없습니다. 그럼에도 불구하고 정부가 전면적으로 금지하고 있는 상황에서 어떤 기업도 국내에서 ICO를 행하고 있지는 않습니다. 사실은 이 법이라는 게 되게 사실 우리나라가 이제 법치주의라 그러면 보통 일반적으로는 법치주의는 우리나라는 그런 것 같아요. 국민들 보고 법을 지키는 게 법치주의라고 생각하는 것 같아요. 그게 아니고요. 법치주의의 근본적인 것은 바로 상권 분립을 얘기하는 겁니다. 다시 말해서 행정이나 입법이나 사법에서 법을 지키라는 의미죠. 특히 행정입니다. 그래서 행정이 사실 이 법을 무시하고 행정은 오로지 법을 집행할 의무만 있거든요. 그런데 거기에 대해서 법을 형성하는 기능을 가질 수가 없습니다. 해석하는 기능도 가질 수가 없습니다. 그런 측면에서 사실은 이 최 위원장님의 말씀은 헌법에 위반되는 말씀이죠. 예, 그런 얘기를 하신 것 같습니다. 그럼 두 번째 질문을 드리겠습니다. ICO와 관련된 법적 책임 그리고 형사 책임의 문제에 대해서 간략하게 좀 말씀해 주십시오. 사실은 이 주제는 아주 길게 얘기할 수밖에 없는 건데 오늘 그냥 짧게 말씀드리면 이제 해외에서 ICO를 하더라도 국내법이 적용될 여지가 있습니다. 당장 자본시장법 제2조가 이 법은 국외에서 이루어진 행위라도 국내에 영향을 미치면 적용된다는 조항이 있고 독점 규제 및 공정거래에 관한 법률 2조 2조의 2도 비슷한 조항을 가지고 있습니다. 그리고 형법 역시도 대한민국 영역 외에서 벌어진 내국인의 범죄를 처벌하고 또 설령 외국인이라 하더라도 대한민국 영역 밖에서 이루어졌더라도 대한민국이나 대한민국 국민에 대해서 저지른 범죄는 처벌되게 되어 있습니다. 당장 가장 크게 문제되는 게 뭐냐면 작년에 한참 암호화폐 열풍이 불었을 때 100배 수익 보장, 원금 보장 이런 것들은 유사수신 규제법에 적용될 여지가 높습니다. 그리고 이제 두 번째로 첨예한 이슈가 자본시장법 위반 문제인데 만약 그 토큰이 증권 토큰으로 판단된다면 이거는 금융투자 상품으로 봐야 되고 그러면 금융위원회로부터
금융투자업의 인가를 받아야 됩니다. 이걸 받지 않고서 하면 자본시장법 위반이 될 거고, 또 50억 이상, 10억 이상, 그리고 50인 이상 이런 대상을 하는 경우에는 모집이나 매출 신고서를 제출하는 그 자본시장법상의 그 적용을 받게 됩니다. 이제 이런 증권형 토큰에 관해서는 이제 미국에서 있었던 1946년 그 SEC 대 파월 컴퍼니 케이스가 적용됩니다. 공동기업에 관하여 투자를 했고, 그리고 발기인 또는 제3자의 노력으로만 수익을 거두게 되는 경우, 이 경우에 이제 그 증권형으로 판단을 하는데, 가장 유명한 사례가 이제 DAO 토큰이죠. DAO 토큰에 관해서 SEC는 그 시큐리티 토큰이라고 판단했습니다. DAO 토큰이 그 이더리움 기반으로 했지만 일단 반드시 자금을 모으는 것이 금전이 아니어도 된다고 했고, 그리고 또 DAO 토큰 구매자들이 그 단지 보유하는 것만으로도 그 이익을 취한다는 이유에서 증권형으로 판단했습니다. 그 이후에 2017년 12월쯤에 그 중국 블록체인 바이텀은 오히려 그 증권형이 아니다라는 판단을 받았습니다. 바이텀 같은 경우에는 단지 보유하는 것만이 아니라 사용할 때 수익이 발생한다는 점을 근거로 했습니다. 최근에 이제 그 SEC의 재정 책임자인 윌리엄 히맨이 이더리움의 이더는 그 증권형이 아니라고 생각한다는 개인적인 의견을 피력했고, 그러면서 이제 이더리움이 그 시장에서 급격하게 오르는 사례가 있습니다. 그러면서 히맨이 이런 얘기였어요. 만약에 암호화폐를 그 창출한 그 주체들이 ICO를 통해서 자금을 취득했다면 그건 SEC가 정당하게 감독을 해야 된다. 하지만 그 이미 이런 그 암호화폐가 창출되었고, 그리고 그들이 만들어낸 네트워크를 통해서 새로운 상품과 서비스가 거래된다면 SEC가 그걸 관여할 수 없는 게 아니냐, 이런 얘기였어요. 그러면서 그것이 토큰이든 뭐 코인이든 뭐라고 불리든 간에 그 자체는 증권일 수 없다. 단지 그것을 어떻게 판매하느냐, 그리고 그것을 취득하는 고객들이 어떤 기대를 가지고 있느냐, 이것이 가장 중요한 기준이 아니냐, 이런 얘기를 최근에 히맨이 했었습니다. 네, 고맙습니다. 그럼 세 번째 질문은 앞에 있는 다 나왔기 때문에 오늘 이번에 좀 줄이고요. 예, 지금 패널 토론은 오늘 좀 간단하게 이렇게 마치도록 하겠습니다. 네, 감사합니다, 두 분. 예, 박수 좀 부탁드리겠습니다.